بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ امم کے ثواب میں کمی بیشی کی وجہ۔ مختلف امم کے مختلف ثواب کی وجہ، جیسا کہ امام المفسرین امام فخر الدین رازی قدس سرہ نے فرمایا، جن جن انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے انتہائی واضح اور ظاہر تھے، ان کی امت کا ثواب بھی انتہائی کم تھا۔ شیخ الاسلام امام سبکی قدس سرہ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس معجزے کے اسباب بہت ظاہر اور کھلے ہوں گے، اس کی تصدیق بھی آسان ہوگی اور اس میں فکر و تأمل کی مشقت کا سامنا بھی بہت کم ہوتا ہے، تو گویا تصدیق معجزہ کی نسبت سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ مگر یہ صرف امت مسلمہ ہی کی خصوصیت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات انتہائی واضح و ظاہر و غالب ہونے کے باوجود اس امت کا ثواب باقی امتوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں فرمایا، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں فرمایا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہمارے بتائے ہوئے میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں۔ امت مسلمہ کے علماء کا مقام۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ اسے علم اول و علم آخر دیا گیا ہے اور اس پر علوم کے خزانے کھولے گئے ہیں۔ اسناد حدیث، معرفت، انساب، قوموں کے شجرے، تصنیف و تالیف، کتب اور ضبط آراب کا عطا کیا جانا بھی اسی امت کے خصائص سے ہے۔ اس کے اکرم خصائص سے یہ بھی ہے کہ اس امت کے علماء منصب رشد و تبلیغ اور اس منصب کو بروئے کار لانے کے سلسلے میں اذیتوں کے سہنے میں بنو اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی مانند ماجور ہیں۔ تورات و انجیل میں اس امت کے احوال کا ہونا کے باب میں پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تورات میں ایک ایسی امت پاتا ہوں جسے علم اول و علم آخر دیا گیا ہے۔ امام ابو ذرہ قدس سرہ نے اپنی تاریخ میں شفیع بن معنی اصحبی قدس سرہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا، اس امت پر ہر شے کے دروازے کھل جائیں گے، حتیٰ کہ علم حدیث کے خزانے بھی اس پر کھل جائیں گے۔ امام ابن حزم قدس سرہ نے فرمایا، باعتماد راویوں سے نقل کرتے کرتے اتصالاً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچایا ہے کہ علوم حدیث کا عطا کیا جانا یہ وہ خصوصیت ہے جسے اللہ جل مجدہ نے مسلمانوں سے خاص فرمایا ہے۔ یہ خصوصیت دوسری امتوں میں نہیں ہے۔ امام نووی قدس سرہ نے تقریب میں بیان فرمایا کہ اسناد حدیث کا عطا کیا جانا صرف اسی امت کی خصوصیت ہے۔ ابو علی جیانی قدس سرہ نے فرمایا، اللہ جل مجدہ نے اس امت کو 3 ایسی اشیاء سے مخصوص فرمایا ہے جو ان سے پہلے کسی کو بھی نہ مل سکیں، اور وہ 3 اشیاء اسناد حدیث، معرفت، انساب اور ضبط آراب ہیں۔ شیخ ابوبکر بن عربی قدس سرہ نے ترمذی شریف کی شرح میں فرمایا کہ تصنیف و تحقیق کے میدان میں اس امت کے مرتبے تک پہلی امتوں میں سے کوئی شخص بھی ہرگز نہ تھا، اور نہ ہی اصول سے مسائل نکالنے اور ان کی چھان بین کرنے میں اس امت کے قدم بقدم کوئی چل سکا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخروی خصائص۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے شخص ہوں گے جن کے لیے زمین کھلے گی، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوش سنبھالیں گے۔ یہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں محشور ہوں گے۔ میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آنا، اور میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا چرچا ہونا، اور میدان حشر میں ہی 2 بڑی بڑی جنتی چادروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جانا، عرش الہی کی داہنی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ سب سے پہلے شفیع امام مسلم قدس سرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جمیع اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں، اور میں ہی پہلا وہ ہوں جس سے زمین کھلے گی، اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور میں ہی پہلا وہ ہوں کہ جس کی شفاعت مقبول ہوگی۔ امام بخاری
و امام مسلم قدس سرہما نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں ہی سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ بارگاہ نبوی میں ہر روز 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام امام ابن المبارک رضی اللہ عنہ اور امام ابن ابی دنیا قدس سرہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر روز 70,000 فرشتے آسمان سے اتر کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا طواف کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بازوؤں سے تربت اطہر کو ڈھانپ لیتا ہے اور قبر انور کو اپنے جلوں میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترقی کمالات کا طالب رہتا ہے۔ شام تک ان کا یہی شغل رہتا ہے، اس کے بعد فرشتوں کی یہ جماعت آسمان پر چلی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح دوسری 70,000 فرشتوں کی جماعت اتر آتی ہے جو صبح تک اسی طرح مشغول رہتی ہے جیسے کہ پہلی تھی۔ قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتگان کے جھرمٹ میں قبر انور سے تشریف لائیں گے۔ محشر میں سواری براق۔ امام طبرانی قدس سرہ و حاکم قدس سرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب انبیاء کرام علیہم السلام 4 پایوں پر سوار ہو کر حشر میں تشریف لائیں گے اور میں براق پر سوار ہو کر تشریف فرما ہوں گا، جبکہ بلال رضی اللہ عنہ جنتی ناکہ پر سوار ہو کر حشر میں آئیں گے۔ پھر وہ خالص اذان اور یقینی شہادت کی ندا دیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو آپ کی شہادت کی اگلے پچھلے تمام مومن تصدیق کریں گے، جن میں سے بعضوں کی یہ شہادت مقبول اور بعضوں کی مسترد ہوگی۔ فضائل الاعمال میں امام ابن زنجویہ قدس سرہ نے حضرت قصیر بن مرہ حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ناکہ سمود زندہ کی جائے گی اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی تربت شریف کے پاس اس پر سوار ہو کر محشر میں تشریف لائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکہ عذبہ پر سوار ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اس پر تو میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سوار ہوں گی اور میں براق پر سوار ہوں گا۔ اس دن دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے میرے علاوہ یہ خصوصیت کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنتی ناکہ پر سوار ہوں گے اور اسی کی پشت پر آذان دیں گے۔ پھر جب تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سنیں گے تو سبھی پکار اٹھیں گے، اس پر ہم گواہ ہیں۔ نیز امام ابن زنجویہ قدس سرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھے جنتی خلا دیا جائے گا، اسے زیب تن کرنے کے بعد پھر میں عرش کی دائیں طرف وہاں کھڑا ہوں گا جہاں میرے علاوہ کسی اور کے لیے کھڑا ہونے کی سکت نہیں۔ حافظ ابو لغیم قدس سرہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر انہیں عرش کے سامنے بٹھایا جائے گا، پھر میرا لباس لایا جائے گا جسے میں پہن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دائیں طرف وہاں کھڑا ہوں گا جہاں میرے علاوہ دوسرا کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے اس مقام پر سبھی اگلے پچھلے مجھ پر رشک کریں گے۔ امام بیہقی قدس سرہ نے اسماء و صفات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنتی حلہ پہنایا جائے گا، پھر مجھے وہ جنتی حلہ لا کر پہنایا جائے گا کہ جس کی قیمت کا اندازہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ حافظ ابو نعیم قدس سرہ نے حضرت ام کرز رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن جب مومن اٹھائے جائیں گے تو میں سبھی کا سردار ہوں گا اور محشر میں آنے والوں کا پیش رو بھی میں ہی ہوں گا۔ اس دن نا امیدوں کی امید میں ہی ہوں گا، جب سجدہ ریز ہوں گے تو ان کا امام میں ہی ہوں گا۔ پروردگار سے قریب تر میری ہی مجلس ہوگی، سب کے مجمع میں جب میں کھڑا ہو کر گفتگو کروں گا تو سب میری تصدیق کریں گے، اور جب میں سفارش کروں گا تو میری سفارش ان کے حق میں مقبول ہوگی۔ میں اللہ جل مجدہ سے مانگوں گا، وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ امام دارمی، امام ترمذی، امام ابو یعلا، امام بیہقی، امام ابو نعیم قدس اسرارہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور جب وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا اور میں ان کا خطیب ہوں گا جب وہ خاموش ہو جائیں گے، اور میں ان کا شفیع ہوں گا جبکہ وہ روک دیے جائیں گے۔ لوائے کرم اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی،
اپنے پروردگار کے نزدیک میں اولاد آدم میں سب سے بڑھ کر مکرم ہوں۔ یہ کوئی فخر نہیں ہے بلکہ تحدیث نعمت ہے۔ میرے ارد گرد 1000 ایسے خادم حلقہ باندھے ہوں گے گویا وہ مروارید ناصفہ ہیں۔ امام خطیب و قائد انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی انبیاء کرام علیہ السلام کے امام، خطیب و قائد ہوں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ قیامت میں حمد کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ہوگا اور آدم علیہ السلام سمیت سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے ہوں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغ رسالت پر گواہ نہیں مانگا جائے گا، جبکہ باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے گواہوں کی طلب ہوگی۔ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہونا اور سب سے پہلے مقبول الشفاعت ہونا، سب سے پہلے جمال خداوندی کے دیدار سے مشرف ہونا، سب سے پہلے سجدہ ریز ہونے کی اجازت کا ملنا اور سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانا، قضاء کے معاملے میں شفاعت عظمیٰ فرمانا، ایک قوم کے بلا حساب جنت میں جانے کی شفاعت فرمانا، وہ موحدین جو دوزخ کے مستحق ہوں گے ان کے دوزخ میں نہ جانے کی سفارش کرنا، جنتیوں کے بلندی درجات کی سفارش فرمانا، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے کافروں کے عذاب میں کمی کی سفارش فرمانا، مشرکوں کے بچوں کو عذاب نہ ملنے کی سفارش فرمانا، یہ سبھی امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں۔ مقام محمود پر جلوہ افروز ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعظم و اجل اخروی خصوصیت ہے، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا آسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ احادیث دالہ مسخہ بر شفاعت۔ امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے تمام آدمیوں کا سردار ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سرداری کیسی ہے؟ تو سن لو، اللہ تعالیٰ ایک میدان میں اگلوں پچھلوں کو جمع فرمائے گا، جہاں پکارنے والا سب کو سنائے گا، آنکھ سب کو دیکھے گی، آفتاب سبھی کے قریب ہوگا، پھر لوگوں کو ایسا غم و علم اور سختی پہنچے گی جس کو برداشت کرنے کی ان میں سکت نہ ہوگی۔ ناچار آپس میں کہیں گے کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ تم کس قدر سختی و شدت میں مبتلا ہو؟ ایسے کو کیوں تلاش نہیں کرتے ہو جو تمہارے پروردگار کے پاس تمہاری سفارش کر دے؟ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام تمہارے جد امجد ہیں، ان سے مل لو۔ محشر والے دربار آدم علیہ السلام میں پھر سبھی اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام، آپ سب انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی طرف سے آپ میں روح ڈالی اور تمام فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا۔ اب اپنے پروردگار کے پاس ہماری سفارش فرمائیے، کیا آپ ہماری سختی و مصیبت اور ہماری حالت ملاحظہ نہیں فرما رہے؟ ہمیں اس سختی سے خلاصی دلائیے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے بلا شبہ آج کے دن میرے پروردگار نے اس قدر غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ اس جیسا نہ تو کبھی اس سے پہلے اظہار فرمایا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی فرمائے گا۔ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، وجہ یہ ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک درخت کے پاس جانے کی ممانعت فرمائی تھی، مگر مجھ سے ذلت ہوئی۔ آج تو نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی ہی فکر ہے، مجھے اپنی ہی تشویش ہے، مجھے اپنا ہی اندیشہ ہے۔ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ اور آپ بیتی سناؤ۔ میرا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ محشر والے دربار نوح علیہ السلام میں چنانچہ سبھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے نوح علیہ السلام، آپ زمین پر اللہ جل مجدہ کے فرستادہ پہلے رسول ہیں اور اللہ جل مجدہ نے آپ کا اسم گرامی عبد شکور، بہت شکر گزار بندہ رکھا، تو کیا آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کسی سختی و مصیبت میں مبتلا ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کیوں نہیں فرماتے؟ اس پر حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میرے پروردگار نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ تو پہلے کبھی فرمایا تھا اور نہ کبھی آئندہ فرمائے گا۔ تمہاری سفارش نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک دعا ملی تھی جو میں نے اپنی قوم کی غرقابی کے لیے مانگ لی تھی۔ آج مجھے اپنی ہی فکر ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ میری راہ میں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر سبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ زمین میں اللہ جل مجدہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اللہ کے حضور ہماری شفاعت فرما دیجئے، کیا آپ ہماری سختی و شدت ملاحظہ نہیں فرما رہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے آج میرے پروردگار نے وہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اس جیسا نہ
पहले कभी फरमाया था और ना ही आइंदा कभी फरमाएगा। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बात यह है कि मुझसे 3 तारीज़ात सरजद हुई थी। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी उन तारीज़ात को याद फरमाएंगे और कहेंगे नफसी नफसी नफसी, आज तो मुझे अपनी ही फिक्र है, जाओ मेरे सिवा किसी और की तलाश करो। हाँ, मेरे ख्याल में बेहतर है कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। चुनांचे सभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, या मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह जल्ल मजदूह ने आपको अपनी कलाम से सरफराज फरमाया और तमाम लोगों पर आपको मुंतखब फरमाया है। अपने परवरदिगार के हुजूर हमारी सिफारिश तो फरमा दीजिए, क्या आप हमारी सख्ती और मुसीबत मुलाहजा नहीं फरमा रहे? उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरे परवरदिगार ने वो गज़ब फरमाया है, ऐसा ना तो पहले कभी फरमाया था और ना ही बाद कभी फरमाएगा। मैं तुम्हारी सिफारिश करने की ताकत नहीं रखता। वजह यह है कि मैंने एक ऐसी जान हलाक की थी जिसका मुझे हुक्म ना दिया गया था। उसे याद फरमाकर फिर आप फरमाएंगे नफसी नफसी, आज तो मुझे अपनी ही फिक्र है, मेरे अलावा किसी और की तलाश करो। है मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। चुनांचे सभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज़ करेंगे, या ईसा अलैहिस्सलाम, आप रसूलुल्लाह, रूह अल्लाह और कलमतुल्लाह हैं, जिसे अल्लाह जल्ल मजदूह ने आपकी वालिदा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ अलका फरमाया, और आप ही वो हैं जिन्होंने पालने में लोगों से गुफ्तगू फरमाई। अपने परवरदिगार के हुजूर हमारे लिए सिफारिश फरमा दीजिए। जिस सख्ती और मुसीबत में हम मुब्तला हैं वो तो आप मुलाहजा फरमा ही रहे हैं। उस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरे रब ने वो नाराज़गी फरमाई है कि ऐसी ना तो उससे पहले कभी फरमाई और ना ही आइंदा कभी फरमाएगा। फिर आपने अपनी किसी लफ्ज़िश का जिक्र न करते हुए फरमाया, मेरे अलावा किसी और के यहाँ चले जाओ, मेरी सिफारिश तुम्हें आज काम नहीं आ सकती। अलबत्ता मैं तुम्हें एक जगह का रास्ता बता देता हूँ कि तुम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ चले जाओ। फिर सभी हुजूर शफी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह जल्ल मजदूह के रसूल और आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो मुकद्दस हस्ती हैं जिनके सबब अल्लाह जल्ल मजदूह ने आपके अगलों पिछलों के गुनाह मग़फ़ूर फरमा दिए हैं। आप अपने रब के हुजूर हमारी सिफारिश फरमा दीजिए। हमारी हालत तो मुलाहजा फरमाइए, हम कैसी सख्ती और मुसीबत में मुब्तला हैं और हम किस हालत को पहुँच चुके हैं। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हाँ, ये मेरा ही काम है। फिर मैं ज़ेर अर्श बारगाह खुदाबंदी में हाज़िरी दूंगा और अपने परवरदिगार के हुजूर सजदा रेज़ होऊंगा। उस वक़्त अल्लाह जल्ल मजदूह मेरी ज़ुबान पर ऐसी नफीस हम्द इल्हाम फरमाएगा जो मुझसे पहले किसी ने कभी भी ना की होगी। उसके बाद फरमाया जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर अक़दस उठाइए, मांगिए, जो चाहेंगे आपको दिया जाएगा, शफात फरमाइए, आपकी शफात कबूल होगी। रावी ने फरमाया, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या रब उम्मती उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत, परवरदिगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत, परवरदिगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत, यानी मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दिया जाए। फिर फरमाया जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत के हर उस शख्स को जिस पर कोई हिसाब व किताब नहीं है, जन्नत के दाएं दरवाजे से दाखिल कर दो, जबकि और जन्नती दूसरे दरवाज़ों से दाखिल होंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बयान शरीफ जारी रखते हुए फरमाया, अल्लाह कसम, जन्नती दरवाज़ों के दोनों कवाड़ों के दरमियान इतनी मुसाफत है जितनी मक्का मुकरमा और वादी हजर के दरमियान है, या जितनी मक्का मुकरमा और बुसरा शाम के दरमियान है। इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम को दस्तरा ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सब ईमान वाले इकट्ठे होंगे और उस दिन की तकलीफ़ की अहमियत मद्देनज़र रखते हुए सभी कहेंगे, काश हम अपने परवरदिगार के पास कोई सिफारशी ले जाते ताकि वो हमें इन तकलीफ़ से जिनमें हम मुब्तला हैं निजात दिला देता। फिर सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम, आप सभी इंसानों के बाप हैं। अल्लाह जल्ल मजदूह ने आपको अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया, आपको तमाम फरिश्तों से सजदा कराया और आपको हर शय के इस्मा तालीम फरमाए। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हमारी सिफारिश फरमाइए ताकि हमें इस मुशक्क़त से छुटकारा मिले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसे फरमाएंगे, मैं इसका अहल नहीं हूँ, और आप अपनी इस लग़ज़िश को जो आपसे सरजद हुई थी उसे याद फरमाएंगे और उसकी वजह से अपने परवरदिगार से सिफारिश करते हुए शर्माएंगे। फिर आप सबको ये राय देंगे कि तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि वही पहले रसूल हैं जिनको अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों की तरफ मबूस फरमाया है। चुनांचे फिर सभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे। उस पर आप फरमाएंगे, मैं इस काबिल नहीं हूँ। फिर आप अपनी इस गुफ्तगू को याद फरमाएंगे जो उन्होंने बेटे की निजात के लिए नादानिस्तगी के आलम में अल्लाह जल्ल मजदूह से की थी। इस वजह से आप अपने परवरदिगार से सिफारिश करने में शर्माएंगे और अहले महशर से फरमाएंगे, तुम हज़रत इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिरी दो।
चुनांचे फिर सभी बारगाह खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम में हाजिर होंगे और अर्ज करने पर जवाब मिलेगा, मैं इसका अहल नहीं हूँ। अलबत्ता तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, क्योंकि वही एक ऐसे बंदे हैं जिनसे अल्लाह जल्ल मजदहू हम कलाम हुआ और उन्हें तुरात अता फरमाई। फिर सभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देंगे। अर्ज पर जवाब मिलेगा, मैं इसकी अहलियत नहीं रखता। फिर अहले महशर से इस आदमी का जिसे आपने खलाक फरमाया था जिक्र फरमाएंगे, और इस वजह से बारगाह खुदाबंदी में किसी की सिफारिश करने से शर्माएंगे। फिर आप फरमाएंगे, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह का कलाम और अल्लाह की रूह हैं। फिर सभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिरी देंगे और आप उनसे फरमाएंगे, मैं इसकी सलाहियत नहीं रखता। अलबत्ता मैं तुम्हें राह दिखाई देता हूँ कि तुम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में हाजिरी दो, क्योंकि वही एक मुबारक हस्ती है जो हर तरह के बिलफर्ज व अल तस्लीम ज़ल्लात से मग़फ़ूर है। चुनांचे सभी मेरे पास आएंगे, मैं उठूँगा और अपने परवरदिगार की बारगाह में इजाज़त लेने के लिए मुसलमानों की दो रोइया कितारों के दरमियान चल दूँगा। फिर जब मैं अपने परवरदिगार की ज़ियारत करूँगा तो फ़ौरन सजदे में गिर जाऊँगा। फिर अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक मैं सजदा रेज़ ही रहूँगा। के बाद अल्लाह जल्ल मजदहू मुझसे फरमाएगा, प्यारे ज़रा सर तो उठाइए, फरमाइए सुनवाई होगी, सिफारिश फरमाइए मकबूल है, मांगिए अता किया जाएगा। फिर मैं अपना सर उठाऊंगा और अल्लाह जल्ल मजदहू की तालीम फरमूदा उसकी तौसीफ़ और सताइश करूँगा। फिर मैं सिफारिश के लिए लब कुशाई करूँगा, जिसकी वजह से मैं एक तयशुदा मुकर्रर तादाद जन्नत में दाखिल करूँगा। उसके बाद मैं दोबारा बारगाह के खुदाबंदी में हाजिरी दूंगा और अपने परवरदिगार की ज़ियारत पर उसके सामने सजदा रेज़ हो जाऊँगा और मंशाए इज़्ज़त ताला के तख्त वहीं सजदे में पड़ा रहूँगा कि अल्लाह जल्ल मजदहू फरमाएगा, ए महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा उठिए तो सही, फरमाइए आज सुनवाई होगी, सिफारिश फरमाइए कबूल है, मांगिए अता होगा। फिर मैं अपने सर को उठाकर वैसी ही अल्लाह जल्ल मजदहू की तौसीफ़ और सताइश बजा लाऊंगा जैसे पहली मरतबा की थी। उसके बाद फिर मैं सिफारिश करूँगा, अब भी मैं मुकर्रर तादाद को जन्नत में भेजूँगा। फिर मैं तीसरी मरतबा बारगाह खुदाबंदी में हाजिरी दूंगा और उसके दीदार पर उसके सामने उस वक़्त तक सजदा में पड़ा रहूँगा जब तक वो चाहेगा। फिर अल्लाह जल्ल शानहू फरमाएगा, हबीब मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठिए और फरमाइए सुनी जाएगी, मांगिए मिलेगा, शफात फरमाइए आप मकबूल अल शफात हैं। फिर मैं सर उठाकर अल्लाह ताला की वही पहले वाली तौसीफ़ व तहमीद करते हुए उसकी बारगाह में सिफारिश करूँगा। इस मरतबा भी एक मुकर्रर तादाद जन्नत में दाखिल करूँगा। फिर मैं चौथी मरतबा हस्बे साबिक हाजिरी देकर अर्ज करूँगा, परवरदिगार अब वही बाकी रह गए हैं जिनका कुरान करीम ने जिक्र किया है, यानी मखलत फिन्नार की सज़ा पाने वाले। रावी ने फरमाया कि हजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नारे सकर से हर उस शख्स की रहाई हो जाएगी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा और उसके दिल में दाने जो के बराबर ईमान होगा। फिर वो लोग जहन्नुम से छूट जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और उनके दिल में दाना गेहूं के मुसावी ईमान था। फिर दोज़ख से वो लोग भी निकाल लिए जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और उनके दिल में ज़र्रा बराबर ईमान था। इमाम अलाइमा अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सही सन से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसी इंतज़ार में ही हूँगा कि पुल सिरात का पार किया जाएगा कि नागा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाकर फरमाएंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ ला रहे हैं ताकि वो सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा अल्लाह जल्ल मजदहू की बारगाह में दरखास्त व इल्तमास करें कि अल्लाह जल्ल मजदहू अपनी मशीयत के मुताबिक जहाँ चाहे सब लोगों को अलहदा-अलहदा फरमा दे ताकि जिस मुसीबत में ये मुब्तला हैं इससे छूट जाएं। और इस वक़्त की खौलनाकी का ये आलम होगा कि तमाम मखलूक पसीने में मुँह तक डूबी होगी। वो पसीना मोमिन के लिए तो ज़ुकाम की तरह होगा, जबकि काफिर के लिए वो मौत का पर्दा होगा। मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहूँगा, मेरे लौटने तक यहीं ठहरिए, फिर मैं ज़ेरे अर्श जाकर खड़ा हो जाऊँगा जहाँ अल्लाह जल्ल मजदहू मुझ पर ऐसा इल्का फरमाएगा जो ना तो किसी नबी मुरसल पर और ना ही किसी बुरगज़ीदा फरिश्ते पर हुआ। अज़ां बाद अल्लाह जल्ल मजदहू जबरील अमीन को हुक्म फरमाएगा कि तुम मेरे महबूब मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर जाकर उनसे कहो, अपना सर अनवर उठाइए, मांगिए आपको मिलेगा, सिफारिश फरमाइए आपकी सिफारिश मकबूल है। चुनांचे मेरी उम्मत के हक़ में मेरी सिफारिश यूँ कबूल होगी कि मुझे हुक्म मिलेगा कि मैं हर 99 में से एक को निकाल लूँगा। फिर मैं मुसलसल बारगाह परवरदिगार में हाजिर होता रहूँगा और जहाँ जहाँ मैं सिफारिश करूँगा वहीं वहीं मकबूल होती रहेगी, हत्ता कि अल्लाह जल्ल मजदहू फरमाएगा, ए महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी उम्मत में से जिसने एक दिन भी सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया था और उस पर उसका खात्मा भी हुआ तो उसे जन्नत में दाखिल कर दो।
इमाम अल-आइमा अहमद रज़ी अल्लाह अन्हु और इमाम अबू याला कुदस्सरा ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी अलैहिस्सलाम को एक मखसूस दुआ मिलती थी जिसे उन्होंने दुनिया में ही पूरा कर लिया था, और इसी किस्म की दुआ मैंने अपनी उम्मत की शफाअत के लिए महफूज की हुई है। और मैं बिला फ़ख्र ये कहता हूँ कि मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ, और इसमें भी कोई बड़ाई की बात नहीं कि मैं ही पहला वो हूँ कि जिससे ज़मीन खुलेगी, और बिला फ़ख्र लवाए हम्द मेरे ही हाथ में होगा, जिसके नीचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके अलावा सभी होंगे। जब क़यामत का दिन लोगों पर तूल पकड़ेगा तो वो आपस में कहेंगे, हमें चाहिए कि हम सब इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलें ताकि वो हमारे फ़ैसले के लिए परवरदिगार की बारगाह में हमारी सिफारिश फरमाएं। मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मुझे इसकी अखलियत नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी ज़ला के बायस जन्नत का निकाला हुआ हूँ, मुझे तो बस अपनी ही जान की फ़िक्र है। अलबत्ता तुम सब नबियों की इब्तिदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, फिर सभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे, हमारे फ़ैसले के लिए अपने परवरदिगार के पास हमारी सिफारिश फरमा दीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ना ना, मुझे इसकी सलाहियत नहीं है, इसलिए कि मेरी एक दुआ के बायस ज़मीन वाले ग़रक़ाब हो चुके हैं। आज के दिन तो मुझे अपनी ही फ़िक्र है, अलबत्ता तुम अल्लाह जल्ल मजदूह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। चुनांचा सभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के हुजूर हमारे फ़ैसले की सिफारिश तो फरमा दीजिए। हज़रत इब्राहीम फरमाएंगे, ना ना, मुझे इसकी हिम्मत नहीं, इसलिए कि मुझसे इस्लाम में 3 तारीज़ात वक़ू में आई थी। मकूला सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कसम हज़रत इब्राहीम उन अपनी कौम से सिर्फ अपने दीन ही की खातिर मुजादला फरमाते थे। इनमें से एक ये थी कि उन्होंने इन्नी सकीमुन, मैं तो बीमार हूँ, फरमाया था, और दूसरी ये कि आपने बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, बल्कि इनके इस बड़े ने किया होगा, फरमाया था। और अब वो आपका वो इरशाद जो जालिम बादशाह के पास जाते हुए आपने अपनी ज़ौजा ताहिरा हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए, हाज़ा उख्ती, ये मेरी बहन है, फरमाया था, आज तो मुझे अपनी ही फ़िक्र है। और अलबत्ता तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी रिसालत व कलाम से मुमताज़ फरमाया है। फिर सभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज़गुज़ार होंगे, मूसा अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह जल्ल मजदूहू ने अपनी रिसालत व कलाम से बरगज़ीदा फरमाया है, अपने परवरदिगार के हाँ हमारी सिफारिश तो फरमा दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैं वहाँ जाने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि मैंने बिला क़िसास एक जान मार दी थी, आज तो मुझे अपनी ही जान की फ़िक्र है। अलबत्ता तुम हज़रत ईसा रूह अल्लाह कलमतुल्लाह के पास चले जाओ। चुनांचा सभी लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम, अपने परवरदिगार के पास हमारी सिफारिश तो कर दें ताकि अल्लाह जल्ल मजदहू हमारा फ़ैसला फरमा दे। आप फरमाएंगे, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह के बगैर बाज़ लोगों ने माबूद बना लिया था, लिहाजा आज तो मुझे अपनी ही जान की फ़िक्र है। अलबत्ता मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, ये तो बताओ कि आखिर ऐसे बर्तन में बाहम झगड़ा पैदा हो जाए जिसका मुंह मोहर शुदा हो, तो क्या मोहर तोड़े बगैर उसके अंदर से कोई शय ले सकेगा? तो सब कहेंगे नहीं। उस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तो आज हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया अलैहिस्सलाम की मोहर तुम में मौजूद हैं, और वही ऐसी शख्सियत है जिनकी तुफ़ैल उनके अगलों पिछलों के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सभी मेरे पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे फ़ैसले के लिए अपने परवरदिगार की बारगाह में हमारी सिफारिश फरमा दीजिए। मैं कहूँगा, हाँ, ये मेरा ही काम है, हत्ता कि अल्लाह ताला जिसकी सिफारिश के लिए चाहेगा इजाज़त देगा और रज़ामंदी का इजहार करेगा। फिर जब अल्लाह जल्ल मजदहू अपने मखलूक के दरमियान फ़ैसला करने का इरादा फरमाएगा तो एक मनादी आवाज़ देगा, हज़रत अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत कहाँ हैं? तो हमें सबसे पहले सबसे अव्वल हैं, और हम ही सब उम्मतों के बाद मगर हिसाब में सबसे पहले हैं। जब हम सूए जन्नत चलेंगे तो दूसरी तमाम उम्मतें हमारे लिए रास्ता छोड़ देंगी, और चलते वक्त वज़ू के निशानात से हमारे चेहरे और अज़ाए वज़ू रोशन ताबा पंचकलियान होंगे। उस वक़्त सभी उम्मतें पुकार उठेंगी, करीब था कि ये उम्मत सब की सब नबी होती। फिर जब हम बहिश्त के दरवाजे पर आएंगे तो मैं दरवाज़ा बहिश्त की जंजीर पकड़कर दरवाज़ा खटखटाऊंगा, तो कहा जाएगा, कौन? मैं कहूँगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद मैं अपने परवरदिगार अज़्ज़ व जल के हुजूर कुर्सी के करीब आकर सजदा रेज़ हो जाऊँगा, और सजदे में उसकी उन महामिद से तौसीफ़ व सताइश करूँगा जिनके साथ ना तो मुझसे पहले किसी ने की और ना ही मेरे बाद कोई और कर सकेगा। फिर मुझसे फरमाया जाएगा, हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर अनवर उठाइए, मांगिए आपको दिया जाएगा, फरमाइए सुनवाई होगी, शफात फरमाइए आप मकबूल अल शफात हैं। तो मैं सजदे से सर उठा कर अर्ज़ करूँगा, ए रब, उम्मती उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत यानी मेरी उम्मत बख्श दे। फिर फरमाया जाएगा, अपनी उम्मत में से जिसके दिल में इतने बराबर ईमान है, यानी दाना राय के बराबर,
اسے دوزخ سے نکال لیجئے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔